नमस्ते छात्रों, आप सबको हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के मेरा बचपन पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ के रचयिता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उनका बाल्य और जीवन के बारे में परिचय करते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर देखिए उनका भावचित्र आप देख सकते हैं। पहले हम उनका परिचय देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15/10/1931 को हुआ। भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को इनका योगदान अनुपम है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. आप मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है. आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि से सम्मानित है. अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया आदि प्रमुख रचनाएं हैं. 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ. ये देखिए छात्रों, अग्नि की उड़ान है ना, ये उनकी आत्मचरित्र है. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಓದಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. अब हम शब्दार्थ देखते हैं छात्रों. ಕಸ್ಬಾ ಅಂದರೆ छोटा शहर, सಣ್ಣ ಒಂದು ನಗರ. जीवन संगिनी, पत्नी. रोजाना, नित्य. कद, काटी. देह का गठन. समुचित, योग्य. पुश्तैनी, पैतೃಕ ಅಂದರೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. जो पीढ़ियों से चला आता हो, जो कई पीढ़ियों तक चला जाए, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು. बहुल, बहुत. पौफटना, यह एक मुहावरा है. इसका अर्थ है प्रभात होना, मुंजाओ. बुनियाद, नींव. भरसक, यथा शक्ति. काम आना, ये भी एक मुहावरा है. इस्तेमाल होना, काम में आना, उपयोग में आना. अब हम पाठ का आशय देखते हैं छात्रों. भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था. उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्शप्राय है. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತೆ ಆಡಂಬರಹೀನ, ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರು. उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था. उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था. बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणापद है. ನೋಡ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. अब हम पाठ देखते हैं छात्रों. मेरा बचपन. इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था. मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ನಾಹಿ वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. इसके बावजूद वे
बुद्धिमान थे ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी ತುಂಬ ಉದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು मेरी माँ आशियम्मा ಅವರ ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ आदर्श पत्नियागिದ್ರು मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ತುಂಬ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು मैं कई बच्चों में से एक था लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काटी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಛೋಟಿ ಕದ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಹ ಕೃಶ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ सा दिखने वाला बच्चा था हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮನೆ ಇನ್ನು ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ एक आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे ಸುಮ್ಮನೆ ಡಬ್ಬಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇವರ ತಂದೆ ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी ಆದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇತ್ತು वास्तव में कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से ಅಂದರೆ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು मैं प्रायः अपने माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ मैं प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಲ್ವಾ ಇವರು ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ पहले उसके सामने केले का पत्ता बिछाती ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಫಿರ್ ಉಸ್ ಪರ್ ಚಾವಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಂ ಸುಗಂಧಿತ್ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರ್ ಡಾಲ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಘಮ ಅಂತ ಘಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾತ್ ಮೇ ಘರ್ ಕಾ ಬನಾ ಅಚಾರ್ और नारियल की ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬಿ ಹೋತಿ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ प्रतिष्ठित शिव मंदिर
जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮಂದಿರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕಾಲ್ದಾರಿಯ ನಡಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಜಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಹಮ್ ರಹತೆ ತೆ ವಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲ್ ತಾ. ಇವರು ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತುಂಬ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಕುಚ್ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಭೀ ಥೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪರಿವಾರಗಳು ಕೂಡ, ಆ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಡೋಸಿಯೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ ರಹತೆ ಥೇ. ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಮಾರೆ ಇಲಾಕೆ ಮೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪುರಾನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಥಿ ಜಹಾಂ ಶಾಮ್ ಕೋ ನಮಾಜ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ಮುझे अपने साथ ले जाते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಶಿವಮಂದಿರ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರವರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಲಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ. ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸರಳ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. तीसरा प्रश्न देखेंगे छात्रों, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಬರೀರಿ. 2-3 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ. अब्दुल कलाम जी का बचपन बड़ी ही निश्चिंतता तथा सादगी में गुजरा क्योंकि उनके पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, परंतु घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध थी. ನೋಡ್ರಿ, 2 ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರ, 3 ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ತುಂಬ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇತ್ತು, ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕದ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಆಶಿಯಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೋ ಖಾನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ದೇತಿ ಥಿ? ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಹೇಳ್ರಿ? अब्दुल कलाम जी की माता आशियम्मा जी केले के पत्ते पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती थी. साथ में घर का बना अचार भी होता था. ಅಲ್ವಾ? ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ.